Hello students, good morning. How are you? Have you enjoyed vacation? You have a lot of vacation you enjoyed because of COVID-19. You had no examination, no assignment, no exercise, only fully enjoyment you have done in COVID-19 situation. All of us are very worried about this critical situation of the world. Because of coronavirus, we are each and every person in the world are affected, and not only human being but all the living things and industries and each and every sector has been affected because of this COVID-19. So we are being awaited to start our session, but we could not do directly like our school sessions were there. So today we are going to start our online session of education. So let's enjoy online education. Try to understand, try to learn, and try to communicate with your friends, with your teachers, with your parents. Okay, so from today we are enjoying online education of our textbook, learning poems, lessons, solving exercise, doing activities, and all the things whatever given in our textbook. You all got textbooks from 5th standard to 8th standard. Now you are new to your textbook, but try to read and understand the text whatever given in your textbook. So we are same, but you are now transfer from previous class to next class or 4th class. Okay, so let's enjoy our online education. Have a good day. Best luck for your study. Sai Ram. Hello students. Now we are going to see our first poem, page number 3, unit 1. The title of this poem is Be the Best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of a grass, and some highway happier make. If you are musky, then just be a bass, but lively as bass in the lake. We can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's lesser to do, and the task you must do, it's the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a sun,
be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. The poet of this poem is Douglas Malloch. So, what does poet suggest through this poem? Poet suggests that don't give up hope if you don't get expected things. Just satisfy whatever you get. In this first stanza, poet suggests that if you can't be a pine on the top of the hill, जर तुम्ही एखाद्या टेकडावरील जर पाईन वृक्षासारखे उंच वाढू शकत नसाल, पण एखाद्या दरी खोऱ्यातील छोट्या झाडाप्रमाणे देखील असा. द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. आणि जेव्हा एखादी झुळूक वाहतं, झरा वाहतो, तेव्हा त्या झऱ्याच्या बाजूला जे स्क्रब असतं ते देखील तिथेच टिकून राहतं. मोठ्या झाडाप्रमाणे ते वाहून जात नाही महापूर आला तरी. म्हणून बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री. म्हणून झाड जरी होता नाही आलं तरी देखील तुम्ही झुडपाप्रमाणे, छोट्या झुडपाप्रमाणे सुंदर बना, जे धरतीची शोभा वाढवतं. इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ अ ग्रास. जर तुम्हाला एखाद्या झुडपाप्रमाणे देखील होता येत नसेल, तुम्ही होऊ शकत नसाल, बी अ बीट ऑफ द ग्रास. एखाद्या हराळीप्रमाणे किंवा गवताप्रमाणे बना. अँड सम हायवे अपेअर मेक. आणि जेव्हा आपण एखादी महामार्ग बघतो तर महामार्गाच्या बाजूला जसं हिरवळ बनलेली असते, हिरवळ उगवलेली असते आणि आपलं मन मोहून टाकतं, तशाप्रमाणे मन मोहक व्हा. If you are musky, then just be a bass. Musky means is a type of fish. Musky हे एक प्रकारचा मासा आहे जो मोठ्या आकारात असतो. मग जर मोठ्या आकाराचा जर तुम्हाला मासा होता आला नसेल, just be a bass. बास प्रमाणे छोट्या आकाराचाच काय व्हा, मासा व्हा. But the liveliest bass in the lake. परंतु एखादा जो तळं असतं, सरोवर असतं, त्या तळ्यातील किंवा सरोवरातील बास या माशाप्रमाणे सदैव स्वच्छंदी जीवन जगा. वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स, वी हॅव गॉट टू बी क्रू. जर एखाद्या जहाजावर जसं पूर्ण जहाजाचं नेतृत्व करणारा नेता असतो, कॅप्टन असतो, तर कॅप्टन एक होता आलं नाही तरी देखील निराश होऊ नका. वी हॅव गॉट टू बी अ क्रू. आपण त्या जहाजावरचे खलाशी तर होऊ शकतो, जे जहाज म्हणजे सुखरूप नेण्यासाठी मदत करतं, असे खलाशी तरी आपण होऊ शकतो. देअर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर. आणि सर्व काही आपल्याला करण्यासाठी मिळतं, कुठलंही कार्य आपल्याला करता येतं. देअर्स बिग वर्क टू डू अँड द लेसर टू डू. Means there are some important work also and some unimportant work also. Don't be disappointed. Don't become unhappy. निराश होऊ नका. आणि जे काही म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपल्याला मोठेच कामं करायला मिळेल असं नाही, तर छोट्या छोट्या कामामध्ये देखील तुम्ही समाधान शोधा, महत्त्व शोधा आणि त्या छोट्या कामातूनच आपल्याला काय मिळू शकतं, मोठ्या कामाची संधी मिळू शकते, मोठ्या यशाकडे जाता येतं. अँड द टास्क यू मस्ट डू इट्स नियर. आणि जे काही तुमच्या जवळ आहे, तुमच्या हाताला जे काही काम मिळतं ते चांगल्या पद्धतीने किंवा मन लावून करण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे त्यात तुम्हाला यश मिळेल. आणि कुठल्याही कार्यामध्ये यश मिळणं हेच आपल्या जीवनाची प्रगती असतं. इफ यू कांट बी अ हायवे देन जस्ट बी अ ट्रेल. जरी तुम्हाला मोठ्या मार्गाप्रमाणे किंवा महामार्गाप्रमाणे होता नाही आलं, जस्ट बी अ ट्रेल, तर कशाप्रमाणे, नॅरो पाथ म्हणजे अरुंद रस्त्याप्रमाणे
होण्याचा प्रयत्न करा, कारण की अरुंद रस्ता देखील कुठंतरी आपल्याला मोठ्या रस्त्याकडे घेऊन जाणार असतो. म्हणजे छोटे कार्य देखील आपल्याला महान कार्याकडे नेण्यासाठी काय करतं, मदत करतं. इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. जरी देखील सूर्याप्रमाणे तेजस्वी होता आलं नाही, परंतु एका ताऱ्याप्रमाणे देखील लुकलुकणारे व्हा, की जे पाहून देखील आपलं मन मोहू शकतं. एखाद्या दीपाप्रमाणे व्हा, नंदा दीपाप्रमाणे व्हा, मातीच्या दिव्याप्रमाणे व्हा, की जे एका खोलीत लावल्यानंतर देखील त्याचा प्रकाश काय होतो, की त्या खोलीचा अंधार दूर करतो. इट्स इजंट बाय द साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. म्हणून आकारावर काहीही अवलंबून नाही आहे, तर तुमच्या कार्यावर, तुमच्या इच्छाशक्तीवर कुठलंही यश अवलंबून आहे. म्हणून असं नाही की मोठेच व्यक्ती चांगलं कार्य करू शकतात असं नाही, तर तुम्ही छोट्या हातानं देखील तुमचं महान कार्य पार पाडल्या जाऊ शकते. आपल्याला माहीत असेल की आपल्या शाळेमध्ये देखील आपण एक मुठ्ठी अनाज ही नारायण सेवाप्रती, आपण लोकांच्या सेवेप्रती एक उपक्रम राबवत असतं, की छोट्या मुलांच्या हातामध्ये मुठीमध्ये जेवढं काही धान्य मावत असेल, ते धान्य घेऊन देखील आपण काय करतो, की त्यांच्या मार्फत, त्यांच्यातून मिळणारं जे काही धान्य आहे ते आपण सेवेप्रती लावत असतो. म्हणजेच आपण काय करतो, की असं म्हणत नाही की तू म्हणजे तुझ्या आईवडिलांच्याच हाताने मुठीमध्ये जेवढं धान्य येईल तेवढं नाही, तुझ्या मुठीमध्ये जेवढं काही धान्य येतील ते जरी तू सेवेप्रती अर्पण केले तरी देखील तुझं सेवा ते सार्थकी लागून जाईल. सो it isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. म्हणून तुम्ही असा विचार करायचाच नाही की मी छोटा आहो आणि माझं कार्य होऊ शकत नाही किंवा माझं कार्य यशस्वी होऊ शकत नाही. तर तुम्ही तुमच्या मनामध्ये इच्छाशक्ती ठेवा. तुम्ही लहान असा तरी देखील तुमची इच्छाशक्ती जर मोठी असेल, तुम्ही वयानं लहान असाल परंतु तुमची जर निर्धार शक्ती मोठी असेल, व्यापक असेल, तर तुम्ही आतापासून जगाला कवेत घेण्याचं सामर्थ्य अंगी बाळगू शकता. आणि याच इच्छाशक्तीच्या बळावर, याच निर्धार शक्तीच्या बळावर तुम्ही जगामध्ये एक मोठं नाव कमवाल आणि या देशाचं नाव उज्ज्वल करून दाखवाल. एवढं तुम्ही महान कार्य करू शकणार. सो बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. आणि म्हणून जिथं कुठे असाल तिथे चांगल्यात चांगलं कार्य करण्याचा सदोदित प्रयत्न करा, सतत प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल. आणि तुमच्या या यशामध्ये तुमचे ज्येष्ठ देखील तुम्हाला आशीर्वाद रूपी मागे राहतील. तर अशा पद्धतीनं आपल्या या कवितेमध्ये बी द बेस्ट म्हणजे जे काही कराल ते सर्वोत्तम करण्याचा प्रयत्न करा, जे काही कराल ते प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करा, जे काही कराल ते अतिशय नाविन्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, मन लावून करण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला त्यामध्ये नक्कीच यश मिळेल. आणि जर तुम्हाला त्यामध्ये यश जरी मिळालं नाही तरी देखील निराश होऊ नका, कारण की आपल्याला माहीत आहे की एक सुभाषित आहे, अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते. सो डोंट बी डिसअपॉइंट, डोंट गेट अनहॅपी while you do some efforts in your life. So be the. Now students, it's time to review the whatever given related with this poem Be the Best. There are some words, similar words on the page number 3 on the right hand of the poem. So you try to understand this poem. Scrub means an area covered with the small low or plants. म्हणजे छोट्या छोट्या झाडांनी व्यापलेला जो प्रदेश असतो त्याला स्क्रब म्हणतात. रील means a stream means झुळूक. So next, मस्की and बास means name of fish, म्हणजे माशांची नाव आहे मस्की आणि बास. मस्की म्हणजे सागरात राहणारा म्हणू आणि बास म्हणजे एखाद्या सरोवरात राहणारा समजायचा. क्रू मीन्स अ सेलर हू वर्क ऑन अ फिश, म्हणजे
जो खलाशी असतो जहाजावर काम करणारा, जहाजाला वादळापासून वाचवणारा, ते म्हणजे क्रू असतात. लेसर मीन्स अनइम्पॉर्टंट, विच इज नॉट इम्पॉर्टंट इज कॉल्ड लेसर मीन्स अनइम्पॉर्टंट. अँड नेक्स्ट वन इज ट्रेल. ट्रेल मीन्स अ नॅरो पाथ. एक गल्ली किंवा जो अरुंद रस्ता असतो त्याला ट्रेल असं म्हणतात. ओके, सम क्वेश्चन्स आर गिवन हॅव्हिंग ब्ल्यू इंक. What is the main difference between a pine tree and a scrub? So try to find the answer of these questions. So pine tree is situated in Himalayan side, means पाईन वृक्ष जे असतात ते हिमालयीन म्हणजे उत्तरेकडील भागामध्ये जे अतिशय उंच वाढतात, त्यांची उंची सर्व झाडापेक्षा जास्त असतं. आणि स्क्रब म्हणजे आपण बघितलंच आहे, तर जे काही छोटे आणि लहान झाड असतात त्याला स्क्रब म्हणतात. म्हणजे याच्यामध्ये काय म्हणू आपण, उंचीचा फरक आहे. सो सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट डू पीपल लाईक टू सी अलॉंग द हायवे. मग जे काही आपण महामार्ग आहे ते महामार्गाला जाताना आपल्याला काय दिसतात, तर हिरवळ, जेव्हा पाऊस पडून जातो तेव्हा हिरवळ आलेली असते आणि मन मोहून टाकतं. आपलं देखील सगळीकडे हिरवेगार गालीच्या पसरल्यासारखा असा जाणवतो. अँड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द मेसेज गिवन ॲट द एंड. सो आय हॅव टोल्ड यू इन डिस्क्रिप्शन. सो व्हॉट इज गिवन ॲट द एंड, दॅट डोंट गिव अप होप इफ यू डोंट गेट सक्सेस. सो डोंट बी डिसअपॉइंट, don't become unhappy, try to do good and better and best every time, and one day you will get success and you will develop your life. म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहे की निराश होऊ नका. जरी तुमच्या हाताला एखादी छोटंच काम आलं असेल, परंतु तेच छोटं काम चांगल्यात चांगलं आणि यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करा. जरी तुम्हाला तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे काही मिळालं नसेल, परंतु जे काही मिळालं त्यात सुंदर करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे तुम्हाला त्या कामाचं समाधान नक्कीच मिळेल आणि त्यातूनच तुम्हाला भावी आयुष्यात महान असे कार्य पार पाडण्याची शक्ती मिळेल. ओके, नाउ you have some exercise. Write down these words and questions and try to solve English workshop on the page number 4. It is very easy. If you learn by heart, you can solve. And if you have any problem, so you ask me by giving you your queries. Okay, thank you. Good luck for your study.